Hello, good afternoon, Aparna. Good afternoon, ma'am. എല്ലാ ദിവസവും അപർണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സിൽ? എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെ തന്നെയാ? ഇന്നലെയും വെള്ളിയാഴ്ച അശ്വിനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ അങ്ങനെയാ കേൾക്കണേ. അപർണ മാത്രമേ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ പോയിയാവോ? പഠിച്ച് മടുത്തോ? വരട്ടെ അവര് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് കാണോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറയാ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ നോട്ടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിട്ടില്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ? നോട്ട് മുഴുവൻ നമ്മൾ എഴുതിയില്ലല്ലോ. ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി റിമൈനിങ് ഉണ്ട്. ഫാർമസി നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കുറച്ചെടുത്തു. പക്ഷെ മറ്റേതിന്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിക്കണം, ആൻസേഴ്സ് വായിക്കണം. കൂടാതെ ബാക്കി ഇനി എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൂടി എനിക്ക് തരണം അല്ലെ? അപ്പൊ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് വായിച്ചാ പറഞ്ഞ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ എഴുതിയ ആൻസേഴ്സും ഒന്ന് വായിച്ചേ. Dash department deals with abdominal related medicine. Gastroenterology. Okay, gastroenterology ആണെന്ന് അതിന്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ. Dash is a super specialty that deals with the diagnosis and management of patients suffering from disorders of the liver. Hepatology. Hepatology ആണ്. Okay. Which are the branch of medicine that focus on reproductive system? Gynecology, obstetrics, infertility. Very good, correct ആണ്. The complete spectrum of disorders that involves the female reproductive system is related under Dash department. Gynecology. Okay, correct ആണ്. Dash is the surgical specialty dealing with the care of mother and child. Obstetrics ആണ്. Which is the therapeutic technique to improve fertility and embryology? Vitro fertilization. Correct ആണ്. Vitro fertilization ആണ്. The department which deals with the human nervous system is called neurology. Neurology. In neurology, Dash performs surgery. Neurosurgeon. Neurosurgeon. Very good. What do you mean by electrolyte disturbance? Electrolyte disturbance, also known as electrolyte imbalance, it occurs when we has too much or not enough of certain minerals, potassium, sodium in our body. It may be a sign of kidney disease. Very good, correct ആണ്. Then Dash is a branch of medical imaging that use small amount of radioactive material for the diagnosis treatment. Nuclear medicine. Nuclear medicine. Expand SPECT. Single photon emission computed tomography. Okay. Which are the most common imaging modalities in nuclear medicine? Single photon emission computed tomography and positron emission tomography. Okay, SPECT and PET. Okay. Which are the three types of oncology according to the treatment? Medical oncology, surgical oncology, radiation oncology. Yes. Dash are the experts in diagnosing and treatment defects in eye movement and the problems of the eye. Orthopedics. Orthopedics ആണ്. What is the meaning of opticos? Relating to sight. Relating to sight. Okay. Dash is a subspecialty of pediatrics. Neonatology. Neonatology. അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി എഴുതാം. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി എഴുതിയിട്ട് തീരാണെങ്കിൽ തീരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വായിച്ച് പഠിക്കാം. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ തരണേ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കയ്യില്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് തരുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. The branch of medicine that deals with the branch of medicine that deals with
that deals with diagnosis, branch of medicine that deals with diagnosis, treatment, and prevention of emotional, behavioral, VEHAVIORAL, behavioral or cognitive disturbance, or cognitive, COGNITIV, cognitive disturbance is called dash. Next one, another question. Which of the following is not included in the services provided by psychiatry? താഴെ പറയുന്നതിലെ സൈക്യാട്രി വിഭാഗത്തിലെ സേവനങ്ങളിൽ വരാത്തത് ഏതാണ് എന്നാണ്. സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ സൈക്യാട്രി. താഴെ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് വേണ്ടി വരും. ഓപ്ഷൻസ് എഴുതാം. ഡി അഡിക്ഷൻ സർവീസസ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ട്ടാ. ഡി അഡിക്ഷൻ സർവീസസ്. ബി, ഓപ്ഷൻ ബി, defects in DEFECTS, defects in musculoskeletal system, defects in musculoskeletal system, muscular, MUSCULOSKELETAL, musculoskeletal system. Option C, conducting IQ test. Option D, psychosocial counseling. Psychosocial, PSYCHOSOCIAL, psychosocial. അതിന്റെ പേരാണ് psychosocial counseling. അതിലേതാണ് ഈ സൈക്യാട്രി സേവന വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Which are the other names for pulmonology department? Which are the other names for pulmonology department? Next one. Tuberculosis, 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 complicated chest infection, tuberculosis, complicated chest infection, etc. are treated under dash departments. Next one. Another question. The surgery that enhances, ENHANCES, enhances the appearance of body, through medical and surgical procedures, surgery that enhances the appearance of body through medical and surgical procedures is called dash.
is called dash. Next one. Which are the organs under the domain of urology? The domain, DOMAIN, domain of urology. Urology ഭാഗത്തില് പ്രധാനമായിട്ടും യൂറോളജി വിഭാഗത്തെ കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെയൊക്കെ പേരുകൾ എടുത്തെഴുതാം. Urology. Next one. Dash is the branch of medicine. Dash is the branch of medicine. Dash is the branch of medicine that focus on male and female urinary tract system. Male and female urinary tract system. Dash is the branch of medicine that focus on the male and female urinary tract system. Next one. Which are the main fields of lab test? Main fields of lab test. Test in order as soldier test. Next one. Which of the following is a diagnostic equipment? Which of the following is a diagnostic equipment under radiology? Diagnostic equipment under radiology. ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടാ. റേഡിയോളജിയിൽ വരുന്ന ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് എക്യുപ്മെന്റുകൾ ഏതാണ് എന്നാണ് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ പറയേണ്ടി വരും. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓപ്ഷൻ എ CT scan. Option B, ultrasound color Doppler. Ultrasound color Doppler. Ultrasound color Doppler. Option C, both 1 and 2. Both 1 and 2. Both A and B. രണ്ടും വരുന്നതാണ്. Option D, neither A nor B. Neither A nor B. എയും അല്ല ബിയും അല്ല. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എയുമാണ് ബിയുമാണ് എന്നാണ്. നൈദർ നോർ ചേർത്ത് പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെന്റൻസ് ഒക്കെ അല്ലെ. നൈദർ നോർ മീൻസ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുമല്ല ഇതുമല്ല എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പാൻഡ് CSSD. Expand CSSD. Expand CSSD. Next one. Which are the things involved in THINGS, things involved in
Housekeeping department. Housekeeping department. Housekeeping departmentil എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. Next one. Dash department provides. Dash department provides food services to. Food services to inpatients. Inpatients. Comma their families. Inpatients, comma their families and staff of the hospital. And staff of the hospital. Next one. Name the department. Name the department. Name the department that helps the patients. That helps the patients. Helps the patients and their families. And their families. And their families with a broad range of. With a broad, B-R-O-A-D, broad range of issues and stresses. Issues and stresses. Coping with, C-O-P-I-N-G, coping with illness. Coping with illness. The illness. Next one. Pharmacy. Pharmacy in every hospital. Pharmacy in every hospital not only provides medication for patients. Medication for patients. Not only provides medication for patients, but also provides dash, but also provides dash used by all the departments. Used by all the departments. Used by all the departments. Next one. തീർത്തേക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇനി ഒരു വേറെ ക്ലാസ് കളയണല്ലോ. ആ ഭാഗത്ത് ഇനി 2-3 അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടി ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ പോയിന്റ് തീരും, 12 പോയിന്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ സപ്പോർട്ടീവില്. അപ്പൊ പിന്നെ അതുകൂടെ ഒരു തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫാർമസിയുടെ ബാക്കി തുടങ്ങാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. What is MRD? What is MRD? What is MRD? Next one. Name the department. Name the department. Name the department that ensures. E-N-S-U-R-E-S, ensures the hospital in an operable condition. In an operable, O-P-E-R-A-B-L-E, operable condition. In an operable condition. Okay, next one. Purchasing department. Purchasing department is also termed as dash.
Purchasing department is also termed as dash. Purchasing department is also termed as dash. Next one. The department which is responsible, to keep track of patient records, and other medically related affairs. Okay, next one. Which are the administrative departments in a hospital? Which are the administrative departments in a hospital? Which are the administrative departments in a hospital? Administrative departments in a hospital. Next one. Dash departments look after dash department look after all the paperwork of hospital, and follows administrative procedures of hospital. Follows, FOLLOWS, follows administrative procedures of hospital. Follows administrative procedures of hospital. The recruitment of efficient human resources. The recruitment, RECRUITMENT. Recruitment of efficient human resources is made by dash departments. Recruitment of efficient human resource is made by dash departments. Okay. എഴുതിയോ? എത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ? എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപർണ? 21. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഇന്നത്തെ മാത്രമാണ് 21 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അതുകൂടി ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി മാത്രം ആയിട്ടും വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റും, നോട്ടായിട്ടും വായിച്ചു പഠിക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ച് വായിച്ചു പഠിക്കാം. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു സൗകര്യത്തിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് വായിച്ചു പഠിച്ച് അതിന്റെ ആൻസർ കൂടി എഴുതി വെക്കാം, അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയിരുന്നു അല്ലെ? കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തല്ലോ. എവിടെ വരെ എടുത്തു? ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയുടെ ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു? അതന്നെ എടുത്തോളൂ. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എടുത്തില്ല? ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വെറുതെ പറഞ്ഞു പോയി. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൂടി എടുത്തെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പറഞ്ഞു പോയി, വേഗം തന്നെ പറഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ വരെയാണ് ഞാൻ എടുത്തത്, എനിക്കൊരു ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ്. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം എടുത്തു. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫങ്ഷൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും കൂടി എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ ഫാർമസി
ഇറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒന്നാണ് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊക്യൂർമെന്റ്, സ്റ്റോറേജ്, കോമ്പൗണ്ടിങ്, ഡിസ്പെൻസിങ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, സ്റ്റോറിംഗ് അല്ലെ, ആൻഡ് പാക്കിംഗ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക, പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുക, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അത് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക, പുതിയതൊക്കെ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി പുതിയത് കണ്ടെത്തുക, അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, പാക്ക് ചെയ്യുക, അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു ഫാർമസിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ റിസർച്ച് പർപ്പസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സർവീസസ് ആർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ്. ഫാർമസിയിലെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതിയിൽ, അതായത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഇല്ലേ പഠിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് അല്ലാതെ ഫാർമസി ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ മരുന്നുകളൊക്കെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ വിൽ കം ആൻഡ് സ്റ്റഡി വാട്ട് ദ അതേഴ്സ് ആർ. സീനിയർ ഫാർമസിസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവരവിടെ വന്ന് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അത് എടുക്കുക, അത് എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയും ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് എനി അതർ ഡ്രഗ്സ്. പുതിയ ഡ്രഗ്സ് പുതിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടിയൊക്കെ വരുമല്ലോ. അങ്ങനെ റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഫാർമസി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് അവര്. ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓർഡറിംഗ്, ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ്, സ്റ്റോറിംഗ് ആൻഡ് സെക്യൂറിംഗ് ദ ഡ്രഗ്സ്. ഡ്രഗ്സ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ മെഡിസിൻസും ഡ്രഗ്സും ഒക്കെ അത് ഓർഡർ ചെയ്യുക, പുതിയത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക, പിന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല അത് വെറുതെ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ പോലെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അത് തെഫ്റ്റിലൂടെയോ മറ്റു രീതിയിലോ വേസ്റ്റ് ആയി പോകാതെ അല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞു പോകാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫാർമസിയിൽ നടക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ പ്രധാനമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഡോസ് വിത്ത് അറ്റ് മിനിമം പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയിൽ എപ്പോഴും ഏത് മരുന്നുകളാണോ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആവറേജ് അവർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, ഇന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ, ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, സേവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകളെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാകണം, അത് ഒരു ഉറപ്പുവരുത്തണം. അപ്പൊ റൈറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം. അല്ലാതെ മെഡിസിൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വരാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ ഇൻഅവൈലബിലിറ്റി വരാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ടൈം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. മാത്രമല്ല അത് കറക്റ്റ് ഡോസിൽ ആളുകളിലേക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടും മിനിമം പോസിബിൾ കോസ്റ്റിൽ, അതെ ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ, ഭയങ്കര ഹൈ വിലയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊരു പ്രാവശ്യം ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ആ പേഷ്യൻസ് ആ രോഗത്തിന് സെയിം രോഗത്തിനോ ഇവിടേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം അവിടെ ഭയങ്കര വില കൂടിയ മരുന്നുകളാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് വരുമല്ലോ. അപ്പൊ മിനിമം പോസിബിൾ കോസ്റ്റിലും അത് റൈറ്റ് ടൈമിലും റൈറ്റ് മെഡിസിൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കാനും റൈറ്റ് ഡോസിൽ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫാർമസിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് പ്രൊഫഷണലൈസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സർവീസ്. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഫാർമസിക്കും എന്താ പറയാ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് പ്രാപ്തമാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് അവര് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ദേ ഹാവ് ടു ആക്ട് സംടൈംസ് ആക്ട് ആസ് എ കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇവര് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ദ പേഷ്യൻസ് മേ ഹാവ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ക്വരീസ് അബൌട്ട് ദ മെഡിസിൻസ് ഓർ ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അവരുടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ചില സംശയങ്ങളോ ചില ചോദ്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. സോ അതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ രീതിയിൽ വളരെ സമാധാനത്തോടും ക്ഷമയോടൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലാതെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ആളുകൾക്ക് എന്താ പറയാ, അതാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല മയത്തോടു കൂടി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റുകളോ ആ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറക്കം വരും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകും എന്നൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിങ് ആസ് എ കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ കൗൺസിലറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അത് പേഷ്യൻസിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ്സിനായിക്കോട്ടെ, മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനും നഴ്സസിനും മാത്രമല്ല പേഷ്യൻസിനും ഒക്കെ. കാരണം ചില മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ വൈൽ ദേ ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് അതിന് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഡ്രഗ്സിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ
ആ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ. അതൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം. മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ, സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ളതാണ്, അതിന്റെ സോഴ്സ്. ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡ്രഗ് ആകാം. അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ഏതെങ്കിലും അത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ആ മരുന്നുകൾ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള മരുന്നാണ്. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ മരുന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇപ്പൊ അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള മരുന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയണം. മാത്രമല്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസും അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അവര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കല്ല, ഫാർമസിയിലായിരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they should know about that. അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്, they have to take part in research projects. ഇപ്പൊ ഫാർമസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകളെ പുതിയ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ this pharmacy has to take part in it. അതിനകത്ത് ഇവര് അതിനകത്ത് ഒരു പങ്കാളികളാകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല they have to bring into practice the decisions which is taken by the pharmacy and the therapeutic committee. ഫാർമസിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റി, ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് എന്താ പറയാ ചികിത്സാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടോ. ആ കമ്മിറ്റി എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ ബ്രിങ് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ്, അത് നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ടു കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്. ഫാർമസിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫാർമസി ഹാസ് ടു കോപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ട് ഏകീകരിച്ച് ക്രോഡീകരിച്ച് എന്താ പറയാ സഹകരിച്ച് വേണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട്. മാത്രമല്ല they have to design, organize and fulfill pharmacy policy procedures. ഒരു ഫാർമസിക്ക് നിലവിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ചില പോളിസീസും അതുപോലെ റൂൾസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്, ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഫാർമസിക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ rather than that, അതിനേക്കാൾ ഉപരി there are many things to be done by the pharmacy. ഫാർമസിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയ അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പോയിന്റ് ഒന്ന് വേഗം വായിച്ചു നോക്കിയേ, എന്നിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം എടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ. സെന്റൻസ് ഒക്കെ എളുപ്പമാണ്. റൈറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ആക്കുക, റൈറ്റ് ടൈമില്, റൈറ്റ് ഡോസില്, മിനിമം പോസിബിൾ കോസ്റ്റില്. പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സർവീസസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊഫഷണലൈസ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഒരു നല്ല ഒരു വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലാത്ത പോലെയൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് രോഗികൾ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും അല്ലെ? അവർ കൊടുക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം, ഒരു മരുന്ന് സിസ്റ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ചോദിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെ? ഇത് ഏത് ഡോസിലാണ് കഴിക്കുന്നത്, ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച്? അപ്പൊ നമ്മൾ അതെനിക്ക് അറിയില്ല, അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാരണം അയ്യോ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കട്ടെ, ആ രീതിയിലാകരുത്. എല്ലാം അറിയുന്ന അത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫഷണലൈസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം ആ ഫാർമസിയുടെ ആ ഒരു കൗണ്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിക്കകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് വരുത്താൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു നോ ഓൾ ദാറ്റ് തിങ്സ്. അവർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഞാൻ ഏത് ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ കുറിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ കൺഫ്യൂഷൻസോ എനിക്ക് വരാൻ പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ മരുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അത് കഴിക്കുക അല്ലെ? എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. വേറെ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയാ നാണിന്മേൽ കളി എന്നൊക്കെ പറയാം. നമുക്ക് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ അത് വലിയ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോവുക. സോ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രൊഫഷണലൈസ്ഡ് രീതിയിൽ തന്നെ അവരത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഫോർ ദ നഴ്സ്, സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻസ് എക്സെട്ര. അത് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, എവിടെ നിന്നൊക്കെ
കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ്, അതിന്റെ ഉറവിടം ഏതാണെന്ന് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആള്. ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ പ്രോജക്ട്സ്, റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റിൽ പങ്കാളിയാകാം. പിന്നെ they have to bring into practice the decisions which is taken by the therapeutic committee and pharmacy. ഫാർമസിയും തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയും തമ്മിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ to cooperate and coordinate with other departments of the hospital. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. To design, organize and fulfill the pharmacy policy procedures. അതായത് ഫാർമസിയിൽ രൂപീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫാർമസിയുടേതായ ചില റൂൾസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോളിസീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോളിസീസിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ പോളിസീസും എന്താ പറയുക പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫാർമസിക്കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്നിട്ട് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ഇവരുടെ രീതിയിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ രീതിയിലല്ല. ഹോസ്പിറ്റലിന് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്, ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഫാർമസിയുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഫുൾഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ദാറ്റ് മീൻസ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി ഷുഡ് ബി ഐദർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഓർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസി ഒന്നുകിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിരിക്കണം. ഏറ്റവും അറ്റത്ത് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നും ഫാർമസി സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ വന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലായിരിക്കും നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലെ. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ നിലകളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്തായാലും ബൈ ത്രൂ ഈ പറയുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പോകേണ്ടതും ആ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നിന്നാണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ കൂടി കയറി പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തു പോകുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോ ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം പേഷ്യൻസിന് കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ക്ലിയർ ആയോ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അടുത്തത് OP ഫാർമസി. അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. വെറുതെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുന്നു, അവർക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോ ഫാർമസിയുടെ അവിടെ മരുന്നുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിലേ വരാം. അതിപ്പോ എല്ലാം സിസ്റ്റത്തിലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് പവർ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ നമ്മളുടെ അവരുടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സംഭവിക്കും. സോ ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് വെയിറ്റഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്താ പറയാ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഫാർമസി അല്ലെ. ഫാർമസിക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് സമയം ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ അറ്റ് ദ ടൈം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്രാൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ഒരു ഫാർമസിയുടെ മുമ്പിലാവട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ബോർ അടിക്കില്ല. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഇനഫ് സ്പേസ്. ആവശ്യത്തിന് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം, സ്ഥല സൗകര്യങ്ങള്, പേഷ്യൻസിന് മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പോകാനും അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് സ്ഥലം സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരിക്കാം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ OPD ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഫോർ ദാറ്റ്. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് റൂമും അവിടെ കുറച്ച് ഫർണിഷിങ്സ് ഒക്കെ കസേരയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് അതിന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വെയിറ്റിംഗ് റൂം പോലെ വേണമെങ്കിൽ OP ഫാർമസി വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല വൈൽ ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മെഡിസിൻസ്, കുറച്ച് നേരം ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദേ ക്യാൻ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വാൾസ്. അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആ വാളിലേക്കൊക്കെ ചുവരിലേക്കൊക്കെ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകാം, ഹൈജീനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകാം, അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ എന്താ പറയാ കൊട്ടേഷൻസ് പോലെ അല്ലെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലും പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാൾസിലൊക്കെ കുറെ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വാൾസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പെയിന്റിങ്ങിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ടീസ് ബോർഡുകൾ പോലെ ആയിരിക്കാം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, കുട്ടികൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത, അതിന്റെ നെസസിറ്റി, അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം, അത് ഇത്ര മന്ത്സ് വരെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ ഹൈജീനിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയാ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ
ഫിഗേഴ്സോ ഡ്രോ ചെയ്തോ വരച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സോ ദേ ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ്. വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളുടെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ അറിവ് കുറച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയാം. അപ്പൊ ഒപി ഫാർമസി ഇത്രയുമായിരിക്കണം. ഒരു ഗ്രാൻഡ് ലുക്ക് കൊടുക്കണം. വെയിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സമയം ദേ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് അതിന് വെയിറ്റിംഗ് റൂംസ് പോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചെയർസ്. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പോസ്റ്റേഴ്സുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എന്താ ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകാം, ഹൈജീനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാകാം, ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ എന്താണ് സ്യൂട്ടബിൾ സ്പേസ് മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻ. അതായത് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, ചിലതൊക്കെ അവർക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും, പുതിയതായിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ചില പൗഡേഴ്സ്, പിന്നെ ഓയിൻമെന്റുകളൊക്കെ, ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. എല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ ഓയിൻമെന്റ് രൂപത്തിലുള്ളത്, പൗഡർ രൂപത്തിലുള്ളത്, ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലുള്ളത് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ മരുന്നുകളൊക്കെ. അതിനൊക്കെ പ്രത്യേക സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. എല്ലാം കൂടി കുന്നുകൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് ആകെ കൊളാപ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാതെ suitable space ഓരോന്നിനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് റൂം സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ഫാർമസിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ റൂം ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് റൂം കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ വെരി ഗുഡ്. അതിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അത് മറ്റൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് പറയണ്ടേ. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഫാർമസിക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ ആയിരിക്കണം ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തേത് അതിനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വെയിറ്റിംഗ് റൂംസ് വേണമെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്താൽ വളരെ ഗുഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ സ്പേസ് ഫോർ ഓയിൻമെന്റ്, പൗഡേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക് സൊല്യൂഷൻസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് റൂം ഷുഡ് ബി നിയർ ദ ഫാർമസി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂമുകൾ ഫാർമസിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരിക്കണം, അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത്? ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ചീഫ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും പ്രമുഖ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ കാണും ഇപ്പൊ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത്, ഫാർമസിക്കകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന്. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് കുറച്ച് എടുത്തെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് മരുന്ന് ആരോ തന്നെ അവിടെ വേഗം അത് വാങ്ങിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതല്ലാതെ നമ്മളുടെ കാണുന്ന രീതിയിലല്ല, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഫാർമസിയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആരൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഓഫീസിന് ഒരു ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ, മുഖ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് ഏരിയ, ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ ഇട്ട് അതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് ലേബൽ ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മൾ അതിങ്ങനെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഓരോ എന്താ പറയാ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നുകൾ ഓരോ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിലി ടേക്ക് ഇറ്റ്. അവർക്ക് അത് ഓടിച്ചെന്ന് അതിലേക്ക് തന്നെ വേഗം അത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മരുന്ന് ഇപ്പൊ ചുമയുടെ ഒരു മരുന്ന് പിടിക്കുന്നു, ഒരെണ്ണം വേറെ ചെത്തിരിക്കുന്നു. കമ്പനി ഡിഫറൻസില് മരുന്നുകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചില കമ്പനിയുടെ മരുന്നുകൾ ചിലർക്ക് അലർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ അത് വേറെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരേ അസുഖത്തിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് മെഡിസിൻസ് മേ ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ സൂട്ടബിൾ പ്ലേസിൽ വെക്കുക. അത് പാക്ക് ചെയ്തും ലേബൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് എടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ഇഫ് നെസസറി കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ. ചില മെഡിസിൻസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ കൂൾ പ്ലേസ് അല്ലെ, റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൽ കൂൾ പ്ലേസിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില മരുന്നുകളുണ്ട്. അതിനുവേണ്ട സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. റിസർച്ച് വിങ്, ചില പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വിങ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അതിനുണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഫാർമസി സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഫാർമസിയിലെ എല്ലാ മരുന്നുകളും കൊണ്ടുവന്ന റാക്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. കുറച്ചൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊണ്ടുവന്ന റാക്കിൽ വെക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൽ കെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഫാർമസിക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഒരു ലൈബ്രറി, ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. മരുന്നുകളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം. സോ അതിനൊരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഏരിയ. എന്താ പറയാ? റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് നമ്മൾ റേഡിയോളജി വിഭാഗം പഠിച്ചു അല്ലെ. റേഡിയോളജി റേഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഭയങ്കര സൗണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ
അപ്പൊ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയാ ഈ റേഡിയോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്സ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് അത്ര അധികം നല്ലതല്ല. റേഡിയേഷൻസ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഹാംഫുൾനെസ് അല്ലെ, ഭയങ്കര അതിന്റെ ഉപദ്രവകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകളൊക്കെ അതിനുണ്ട്. അപ്പൊ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസിങ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് അത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഉപദ്രവമാണ്, അപകടം നിറഞ്ഞതാണ്. സോ ദീസ് ഇമേജിംഗ് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്സ്, അപ്പൊ ഈ റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഇമേജിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഇമേജ് മോണിറ്ററിലൊക്കെ പതിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, ദേ ഹാവ് ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സെക്യൂർഡ് പ്ലേസ്. അത് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള രീതികളിൽ വേണം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ. ബട്ട് വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ഇൻ യൂസ്, അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കണം. ഇനി ലബോറട്ടറീസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ലാബ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴൊക്കെ അത് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് ലോക്ക്ഡ് റൂംസിൽ തന്നെ അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇനി ഇഫ് ദ ഐസോട്ടോപ്സ് ആർ ടു ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്, ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒരു ഫ്രീസേഴ്സിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, റെഫ്രിജറേറ്റർ അത് എപ്പോഴും ഫ്രീസേഴ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യാം, ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വിടുക, അല്ലാതെ ലോക്ക് ചെയ്യാതെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിടരുത്. വെറുതെ അടച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നു അല്ലാതെ ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് സ്റ്റോറേജുകളെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരം റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പുകൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഒക്കെ വളരെ സെക്യൂർ ചെയ്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അത് സെക്യൂർ ചെയ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ലീക്ക് വരാതെയും മറ്റൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അത് അന്നേരം യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്തൊക്കെ അത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിക്ക് അകത്തുള്ളവര് അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്, കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്തൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലോ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകം ഒരു റൂം, വെയിറ്റിംഗ് റൂം, ചിലപ്പോൾ കുറെ നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസിലാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചു നേരമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ടോക്കൺസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ മരുന്നിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലാം. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് റൂംസ് വിത്ത് എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേറ്റീവ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന, വാർഡ്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ അത് വെയിറ്റിംഗ് റൂംസ് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഡിസ്പെൻസിങ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് ലാബലിംഗ് ഏരിയ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഫാർമസിക്ക്. മാത്രമല്ല ഒരു ഓഫീസ്, ചീഫ് ഓഫ് ദ ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ വേണം. റിസർച്ച് വിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലം വേണം. ഫാർമസിക്ക് മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകം കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള റൂം വേണം. ലൈബ്രറീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. റേഡിയോ ഐസോട്ടോപ്പ് സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത്. അത് സൗകര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസിയിൽ എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെന്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. What are the equipments used in hospital pharmacy? എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ്. എന്താ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. അറിയില്ല. അതായത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ എന്തൊക്കെയാണോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അകത്തേക്ക് മരുന്നുകളൊക്കെ അവര് ഡോക്ടേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുമല്ലോ, അവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേസ്, ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ എന്താണോ അത് നഴ്സുമാര് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിലേക്കല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നുവിടുക, പേഷ്യൻസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നുവിടില്ല, നഴ്സിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തിടും. അത് അവരിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ്, ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു കേസ് അതുണ്ടായിരിക്കണം. അത് അവിടുത്തെ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഡ്രഗ് സ്റ്റോക്ക് കബോർഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഷെൽസ് ആൻഡ് ഡ്രോയേഴ്സ്. അവിടെ മരുന്നുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രോയറുകളോ കബേർഡുകളോ ഷെൽസുകളോ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കബേർഡ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ടുള്ള കബേർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ സെക്ഷണൽ ഡ്രോയേഴ്സ് ക്യാബിനറ്റ്സ് വിത്ത് കബേർഡ് ബേസ്. കബേർഡ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെ സെക്ഷൻ തിരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റുകൾ, ഡ്രോയർ ക്യാബിനറ്റുകളും കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അത് മരുന്ന് വെക്കാൻ തന്നെയാണ്. അത് പല തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ടല്ലോ, ബോട്ടിൽസിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളതുണ്ട്, അല്ലാത്തതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരം ഓരോ മരുന്നുകളും സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാനുള്ള സെക്ഷണൽ ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ വർക്ക് ടേബിൾ ആൻഡ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഫോർ റെഗുലർ ഡിസ്പെൻസിങ്. മരുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിള്,
ടേബിൾ ഉണ്ടായാലാണ് ആ ടേബിളിലേക്ക് അവർക്ക് അവരവരുടെ മരുന്നുകളൊക്കെ നോക്കി എന്താ പറയാ തരംതിരിച്ച് കവേഴ്സിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കവറിലല്ലേ ഇത്ര പോലത്തെ സ്ലിപ്പ് കവറിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് പേരൊക്കെ എഴുതി അതിനൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ വേണ്ടേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ടേബിള് ഒരെണ്ണം വേണം. അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് എടുത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ എല്ലാത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിള് വലുതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. സിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ്, ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനോ അവിടുത്തെ ചില ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വാഷ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് തന്നെ മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെ. ഡ്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെള്ളമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റക്ക് ചെയ്തുന്നത് വെള്ളം എന്താ പറയാ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാൻ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രെയിൻ ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് സിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ ക്യാബിനറ്റ് ടു സ്റ്റോർ മോർട്ടൽസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റൽസ്, അതായത് മോർട്ടറും പെസ്റ്റിൽസും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോർ ക്യാബിനറ്റ്, ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ മോർട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിൽക്കുകയും ചതക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ വീടുകളിലുണ്ടല്ലോ ഉള്ളി ഇഞ്ചി ഒക്കെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാനേ ഇങ്ങനെ ചതക്കില്ലേ, അതാണ് അതിന്റെ ഇത് മോർട്ടാറും ഈ സാധനം പെസ്റ്റിൽസും ആണ് കേട്ടോ. അതെന്തിനാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും അടിക്കാനും ചതക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചില മരുന്നൊക്കെ പൊടിച്ച് ചേർത്തൊക്കെ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മോർട്ടാർസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽസ് അത് വേണം. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ക്യാബിനിൽ വെക്കണം. കാരണം ഇതൊക്കെ ഉരുണ്ടടിച്ച് താഴോട്ടൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ തട്ടി വീഴാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമല്ല. സോ എന്നാൽ അത് അത്യാവശ്യം വേണം താനും അവിടെ. ആ നേരത്തേക്ക് ഓടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൊണ്ടുവന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ക്യാബിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് യൂസ് ഇറ്റ് അവർക്ക് അത് വേണ്ടപ്പോഴൊക്കെ എടുത്തുപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് താഴെ വീണ ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാലിലോ കൈക്കോ പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ കുറച്ച് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ കബേർഡ് ഫോർ ഗ്ലാസ് യൂട്ടൻസിൽസ്, ഫ്ലാസ്ക്, ഫണൽസ്, ബീക്കറുകളോ ഫണലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പൊട്ടുന്ന ഗ്ലാസ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, പൊട്ടുന്ന പാത്രങ്ങള്, ഫ്ലാസ്കുകള്, ഇതൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കബേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് കബേർഡുകളാണ്. അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അനുസരിച്ചാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കബേർഡുകളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ കപ്പാസിറ്റി, മരുന്നുകൾ ഏത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോ മീനും ഫിഷും മീറ്റും ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും റെഫ്രിജറേഷന്റെ ആവശ്യമുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ അത്രയും ഫ്രീസിംഗും വേണം. പക്ഷെ അത്രയല്ല, ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കി അതനുസരിച്ച് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാർക്കോട്ടിക് സേഫ് വിത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ലോക്ക് ഡ്രോയേഴ്സ്, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് നാർക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്. മയക്കുമരുന്ന് സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ. നമുക്കറിയാലോ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അനസ്തേഷ്യ ഒക്കെ തരും. അപ്പൊ മയക്കുമരുന്നാണ്, നാർക്കോട്ടിക്സ് ആണത്. അപ്പൊ അത്തരം സേഫ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡ് ഡ്രോയേഴ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അത് വേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഓഫീസ് ഡെസ്ക് വിത്ത് ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഫയൽ ക്യാബിനറ്റ്, ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാനും ടെലിഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ടെലിഫോൺ എന്താ പറയാ കണക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഡെസ്ക് വേണം. ഓഫീസിന്റേതായ ഒരു ഡെസ്ക്, ചെറിയ ഡെസ്ക് ആണല്ലോ, അതും ഒരു ടെലിഫോൺ വേണം. എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കോളുകളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോ ചില ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. ഇവിടെ ഇന്ന മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണോ അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഡോക്ടർക്ക് അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ഇല്ലാത്ത മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഈ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ചില മരുന്നുകളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോന്ന് ചിലപ്പോ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ എന്താ പറയാ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഇന്ന മരുന്നുകളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കോളുകൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ നിന്നോ നഴ്സുമാരിൽ നിന്നോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യത. സോ ദർ ഷുഡ് ബി എ കണക്ഷൻ, ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി വിത്ത് ഫയൽ ക്യാബിനറ്റ്, ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഡിസ്പെൻസിംഗ് വിൻഡോ ഫോർ നഴ്സസ് ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻസ്, നഴ്സസിനും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ഔട്ട് പേഷ്യൻസിനും ഒപ്പി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ മരുന്നുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മരുന്ന് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തുളയുന്നല്ലേ അല്ലെ ഒരു വിൻഡോ, അതുപോലത്തെ അവിടെയാണ് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കിട്ടാൻ. നമുക്ക് മാത്രമല്ല നഴ്സുമാർക്കും അവിടെ നിന്നാണ് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത്. എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ, അതായത് മറ്റ് എന്താ പറയാ ഇൻപേഷ്യൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന വാർഡുകളിലേക്കൊക്കെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ. അപ്പൊ അത് നഴ്സുമാരാണ് അത് കൊണ്ടുപോകുക. നഴ്സസ് എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് തിരുത്തിയേക്കണേ, NURSES എന്നാണ് കേട്ടാ പറഞ്ഞ തിരുത്തിയേക്കണേ. വിൻഡോ ഓഫ് ഫോർ നഴ്സസ് എന്നാണ്. അതെന്തോ സ്പെല്ലിംഗ് മാറി കിടക്കാണ്, അങ്ങാണ്ടാണ് MUTSES എന്നാണ്. തെറ്റാണ്, നഴ്സസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നഴ്സുമാർക്കും ഔട്ട് പേഷ്യൻസിനും ഒക്കെ മരുന്നുകൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ
ഫാർമസിയുടെ എക്യുപ്മെന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കേസ്, അത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ അത് പേഷ്യൻസിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കൊണ്ടൊരു കേസിനകത്ത് അവിടെ ഇടും. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ എടുത്തിട്ട് മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവണം. ഡ്രഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കബേർഡ്, ഷെൽഫും ഡ്രോയേഴ്സും ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ സെക്ഷണൽ ഡ്രോയേഴ്സ്, ക്യാബിനറ്റുകൾ, എന്താ പറയാ കബേർഡ് ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വർക്ക് ടേബിള്, കൗണ്ടേഴ്സ് ഫോർ റെഗുലർ ഡിസ്പെൻസിങ്, എപ്പോഴെപ്പോഴും മരുന്നുകൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള അതിനുള്ള ടേബിളുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ടറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. സിങ്ക് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബോർഡ്, വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന സാധനം ഉൾപ്പെടെ അതിനൊരു സിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്യാബിനറ്റ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് മോർട്ടർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽസ്, ഇടിക്കുന്ന ചതയ്ക്കുന്ന സാധനം വെക്കാനുള്ള ക്യാബിനറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെന്താ പറയാ കബേർഡ് ഫോർ ഗ്ലാസ് യൂട്ടൻസിൽസ്, പൊട്ടുന്ന പാത്രങ്ങൾ, ഫ്ലാസ്ക്, ഫണൽസ്, ബീക്കറുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കബേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാർക്കോട്ടിക്സ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ് ലോക്ക്ഡ് ഡ്രോയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. നാർക്കോട്ടിക്സ് ഒക്കെ സേഫ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രോയേഴ്സിൽ വേണം ലോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാം. ഓഫീസ് ഡെസ്ക് വിത്ത് ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ ആൻഡ് ഫയൽ ക്യാബിനറ്റ് വെക്കാനും ടെലിഫോൺ കണക്ഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓഫീസ് ഡെസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഡിസ്പെൻസിംഗ് വിൻഡോ ഫോർ നഴ്സസ് ആൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻസ്, ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഭാഗം കൂടി നോക്കാം. സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ്. സ്റ്റാഫിംഗ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസിയുടെ സ്റ്റാഫുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഫാർമസി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരുന്ന് തുറക്കുന്ന ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് മാത്രം മതി എന്ന് അല്ല. ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ ആരൊക്കെയാണ്, അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫാർമസിക്കകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഒരു ഫാർമസിയിലെ ആളുകളെ നിയമിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫാർമസിയില് ഉള്ള ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഡ്രഗ് ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് കമ്മിറ്റിയുടെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഫാർമസിസ്റ്റുകള് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര ബെഡ് ഉണ്ട്, ആ ബെഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ചാണ് ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ റിക്വയർമെന്റുകൾ എന്താ പറയാ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര എണ്ണം വേണം, എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണം, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബെഡ്സ്. അവിടെയുള്ള ബെഡിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് നോക്കുക. ബെഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ എണ്ണവും അതനുസരിച്ച് വേണ്ട ഫാർമസിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും അവിടെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ. അപ് ടു 50 ബെഡ്സ്, 50 ബെഡ് വരെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ 50 ബെഡ് വരെയും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ പേഷ്യൻസ് കിടന്നാലേ മാക്സിമം 50 ബെഡ് വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത്തരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തീർച്ചയായും എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റ് വേണം? 3 വേണം. ഓക്കെ, അപ് ടു 100 ബെഡ്സ്. എന്നാൽ 100 ബെഡ് വരെയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ വേണം? 5 വേണം. അപ് ടു 200 ബെഡ്സ്, 200 ബെഡ് വരെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നു? 8. ആൻഡ് അപ് ടു 300 ബെഡ്സ്, 300 ബെഡ് വരെ ഉള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് 10 ഫാർമസിസ്റ്റ്. ഇനി 500 ബെഡ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് നീഡ്സ് 15. അതന്നെ, അപ്പൊ 15. അങ്ങനെ ബെഡുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി. അതാ ബെഡിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ബെഡിന്റെ എണ്ണം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എത്ര ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ വേണമെന്ന് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് 50 വരെ ആണെങ്കിൽ 3, 100 വരെ ആണെങ്കിൽ 5, 300 വരെ 200 വരെ ആണെങ്കിൽ 8, 300 വരെ ആണെങ്കിൽ 10, 500 വരെ ആണെങ്കിൽ 10. ഇനി അപ്പോ 500 ഒക്കെ ഭയങ്കര സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയാണ്. അപ്പൊ എത്രയും നമുക്ക് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പേജ് കൂടി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അതിപ്പോ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയതൊന്ന് തീർത്തേക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ. വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കണ്ടല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതാണ് ഇത്ര സമയം പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടാ. പറഞ്ഞാ മറ്റേതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു മാം.